श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक मु स्वागत करुच्ची। आज पवित्र बाहुड़ा यात्रा आमे पूर्वरु गुंडीचा यात्रा बा रथ यात्रा संपर्क रे एक आलोचना सुनिथिले। आज बाहुड़ा यात्रा संपर्क रे एक सुंदर आलेख्य आपण मानक उद्देश्य रे मु उपस्थापन करुच्ची, जार लेखक हेउछंती विशिष्ट समालोचक श्री महेश्वर मुळिया। बाहुड़ा यात्रा पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथଙ୍କ द्वादश यात्रा मध्यरे श्री गुंडीचा बा रथ यात्रा सर्वश्रेष्ठ। स्नान यात्रा और रथ यात्रा भली अन्य यात्रा मानंकरे ठाकुरଙ୍କ सहित मनीषर सेपरी साक्षात सानिध्य और गूढ़ संयोगर सुविधा घटी न थाए। पुष्या नक्षत्रयुक्त आषाढ़ शुक्ल द्वितीयार पुण्यतिथि रे श्री जगन्नाथଙ୍କ रथयात्रा महोत्सव अनुष्ठित हुए। से दिन श्रीमंदिररू श्री जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा तीनी रथरे बसी गुंडीचा मंदिर यात्रा करती। पुराण मानंकरू जणा जाए भगवान महाविष्णु नीलमाधव रूपरे पुरुषोत्तम क्षेत्र रे नित्य विराजित थिले। निज इच्छारे से ब्रह्मांक द्वितीय परार्धरे सेठारु अंतर्हित हेले। प्रभुंक आकाशवाणी अनुसारे महाराजा इंद्रद्युम्नଙ୍କ सहस्र अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठित होइतिला। एही यज्ञ करिबारु दारु विग्रह धारण करी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चक्र एही चतुर्धा मूर्ति रूपरे से आविर्भूत होइथिले। एही चतुर्धा मूर्ति स्थापन पई इंद्रद्युम्न नीलाचल शिखर रे श्रीमंदिर निर्माण कराइले। नारदଙ୍କ सहित इंद्रद्युम्न एही नीलाचल शिखरस्थ मंदिर रे दारु विग्रह प्रतिष्ठा पई ब्रह्मांको निमंत्रण करिबा उद्देश्य रे ब्रह्मलोक गमन करिथिले। ब्रह्मा देवता और ऋषिगणଙ୍କ गहन रे आसी श्रीमंदिर रे दारु ब्रह्म चतुर्धा विग्रह प्रतिष्ठा कले। एही दारु विग्रहर उत्पत्ति संपर्क रे प्रवाद अछि जे थरे द्वापर जुगरे श्रीकृष्णଙ୍କ पाटराणी माता रोहिणीଙ୍କ गृहକୁ ଯାଇ श्यामसुंदरଙ୍କ ब्रजलीला और गोपी प्रेम प्रसंग शुणिबा पई आग्रह प्रकाश कले। सेतबेले पाखरे थांती सुभद्रा, ता सामनारे ए सबु प्रेम कथा कहिबे केमिति। रोहिणी सुभद्राଙ୍କୁ द्वार बाहरକୁ चली जिबाकू कहिले एवं आदेश देले केही जेमिति घर भितरକୁ न आसंती। सेतिकी बेले श्रीकृष्ण बलराम पहुंची गले। दुआर मुहरे सुभद्रा दुई भाईଙ୍କ मझिरे ठिया होई हाथ बढ़ाई दुहींको भितरକୁ जिबाकू बारण कले। द्वार देशरे ब्रज प्रेम प्रसंग शुणी तिनिंगर शरीर दारुभूत भली स्थाणुवत होईगला। एही समय देवर्षि नारद सेठारे पहुंची गले। तिनिंगर प्रेम विह्वलित रूप देखि से मुग्ध होई पड़िले। प्रार्थना कले, आपण तिनिहे एही अपरूप बेशरे विराजित हुअन्तु। श्रीकृष्ण नारदଙ୍କ प्रार्थना स्वीकार कले। कहिले, कଳି जुगरे दारु विग्रह मध्यरे एही तिनि रूपरे आमे अवस्थान करिबु। श्रोताबंधु, यहाँ परे ब्रह्मांक प्रार्थना संपर्क रे आमे गोटे आलोचना करुचे। ब्रह्मांक प्रार्थना रे दारु ब्रह्म जगन्नाथ इंद्रद्युम्नଙ୍କ भक्ति रे प्रसन्न होई तांको वर प्रदान कले। ठाकुरଙ୍କର विभिन्न यात्रा उत्सव अनुष्ठान पई राजांको आदेश देले। द्वादश यात्रा मध्यरु गुंडीचा यात्रा संपर्क रे दारुब्रह्म कहिले, से क्षितीश्वर तुम्हे मोर गुंडीचा यात्रा करिब। एही उत्सवर से नाम कीर्तन करिबा मात्रे मानव निष्पाप हुए। माघ मासर शुक्ल पंचमी एवं चैत्र मासर शुक्ल अष्टमी गुंडीचा महोत्सव पई प्रशस्त काल। विशेषतः आषाढ़ मासर शुक्ल द्वितीया तिथिर महोत्सव अधिक प्रशस्त और मुख्यदायक बोली प्रसिद्ध। सेही दिन विप्र मानकु संतुष्ट करी रथरे बलभद्र और सुभद्रांक सहित मते आरोहण कराई गुंडीचा महोत्सव कराइब। एही गुंडीचा मंडप स्थान रे मोर आविर्भाव घटिथिला। ଯେଉଁଠାରେ ତୁମ୍ଭେ सहस्र अश्वमेध यज्ञ କରିଥିଲ, ସେଠାର ମହାଦେବୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରଥ ତ୍ରୟରେ ଘିନି ଯିବ।
ଏହି ସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷା ପୁଣ୍ୟତମ ସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୀତିକର ସ୍ଥାନ ଧରାତଳରେ ନାହିଁ। ତୁମର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହେତୁ ମହାବେଦୀ ସ୍ଥାନ ନୃସିଂହ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ। ପୁଣି ମୋର ଜନ୍ମ ନିଳୟ ହେତୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ମୋର ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରୀତିକର ବୋଲି ଜାଣିବ। ବହୁ କାଳ ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲି, ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ମୋର ଅସୀମ ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ହେ ରାଜନ, ଏହା ବ୍ରହ୍ମା ମୋର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ମୋର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ। ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରାସାଦରେ ମୋତେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଏବଂ ତୁମର ଭକ୍ତି ହେତୁ ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଚିରକାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିବି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପକୁ 9 ଦିନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ସର୍ବତୀର୍ଥମୟ ସରୋବର ଅଛି, ତୁମ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବକ ତାହା ତଟରେ ମୁଁ 7 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିବି। ସେଠାରେ ମୋର ଅବସ୍ଥାନକାଳୀନ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେମାନେ ମୋ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଗମନ କରିବେ। ତ୍ରିଭୁବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ 3.5 କୋଟି ତୀର୍ଥ ଅଛି, ମୋର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ହେତୁ ସେ ସମୟରେ ସେ ସବୁ ସେହି ସରୋବରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏଣୁ ସେଠାରେ ଯଥାବିଧି ସ୍ନାନ କରି ସଭକ୍ତିରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମାତୃଗର୍ଭ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। 9ମ ଦିନରେ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ଇହଲୋକରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଉପଭୋଗ କରି ଦେହାନ୍ତରେ ମୋର ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କର। ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଚରାଚର ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଯଥାବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇଲେ। ପ୍ରଚଳିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀଙ୍କ ନାମାନୁଯାୟୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ହୋଇଆସୁଛି। ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କ ମତରେ ଗଙ୍ଗ କାଳର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନରପତି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ପାଟରାଣୀଙ୍କ ନାମରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ସେହି ସମୟରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବ୍ରଜବାସୀ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଥୁରା ଯାତ୍ରା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପଠାରେ ଦାରୁରୁ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ବା ବେଦୀ ଉପରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ମହାବେଦୀ ନାମରେ ବିଦିତ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏହି ସ୍ଥାନର ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିବାରୁ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ମହାବେଦୀ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଯାତ୍ରାକୁ ମହାବେଦୀ ଯାତ୍ରା ଭାବରେ କେହି କେହି ନାମିତ କରନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥ 10 ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦଶାବତାର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରଥଯାତ୍ରା କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଥରେ ଦ୍ୱାରକାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ନଗର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଥରେ ବସାଇ ନିଜ ରଥ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ରଥ ରଖି ନଗର ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ। ଆଜିର ରଥଯାତ୍ରା ସେହି ସ୍ମୃତି ବହନ କରି ପ୍ରଚଳିତ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପତିତ ଜନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଥୋପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ନିଜର ପତିତ ପାବନ ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କରନ୍ତି। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ରଥଯାତ୍ରାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଅଂଶ। ବାହୁଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ 3 ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ଫେରନ୍ତା ଯାତ୍ରା ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ତଥା ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ସମବେତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବିପୁଳ ଉତ୍ସାହ, ଉନ୍ମାଦନା ଓ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ 1.5 ମାଇଲ ଦୂର। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ରଥଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଚଳିତ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତହିଁ ପରଦିନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଦିଅଁମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିବା
ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ସିଂହାସନରେ ତିନି ଠାକୁର ବିଜେ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ କୁହାଯାଏ। ଠାକୁରମାନେ ଏଠାରେ 7 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତିନି ରଥ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହୁଏ। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ମାଘ ସ୍ନାନ ଓ ହୋମ କରାଯାଏ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର 7 ଦିନର ରହଣି କାଳର ସେବା ପୂଜା ଆଦି ସମସ୍ତ କର୍ମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ହୁଏ ତାକୁ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା କୁହାଯାଏ। ଭୋରରୁ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆରତି, ମାଘ ସ୍ନାନ, ବାଳଭୋଗ, କୋଠ ଭୋଗ, ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ, ତିନି ଧୂପ, ବଡ଼ ସିଂହାର, ଦେଉଳ ଶୋଧ ଆଦି ପ୍ରାତ୍ୟହିକ କର୍ମ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟା ଠାରୁ ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଦିନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କଲେ ବହୁ ପୁଣ୍ୟଫଳ ଲାଭ ହୁଏ, କାରଣ ଏ 7 ଦିନ ଏହି ତୀର୍ଥରେ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜିତ ଥାନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କରି ପିଣ୍ଡାଦି ଦାନ କଲେ ପିତୃଲୋକଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ। ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ଆଶାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ହବିଷ୍ୟାନ୍ନ ଭୋଜନ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣାଦି ଭୋଜନ କରାଇ ନବବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନଠାରୁ ଠାକୁରମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ରଥରେ ଧ୍ୱଜ ପୂଜା ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟା ଠାରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନକୁ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତିପ୍ରଦ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ବିମାନରେ ବସାଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତେ ହେରା ଗୋଦରୀ ସାହି ବାଟେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଅଣାଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ଏକ ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ପକାନ୍ତି। ତହୁଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ଉକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁକ୍ତି ଚାଲେ। ଏହାପରେ ଉଭୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଧି ମତେ ଆରତି ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପୁଣି ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପନ୍ତି ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। ନାନା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଥିବା ହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାରୀ ସୁଲଭ ରୋଷ ଓ ମାନ ଅଭିମାନ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ। ନବମୀ ଦିନ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଓ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଏହି ଦିନ ଠାକୁର ଦର୍ଶନକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କହନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ହୁଏ। ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଏହି ଦିନ ଦେଉଳ ଶୋଧ ପରେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତିରେ ରୋଷ ଘରେ ଥିବା ସବୁ କୋଡ଼ୁଆ ଆପଣା ଛାଏଁ ଭାଙ୍ଗି ତୁଟିଯାଏ। କୁହାଯାଏ, ସାରା ବର୍ଷ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଏକ ବାବନାଭୂତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ନବମୀ ଦିନ ରାତିରେ ଆସି ରାଗରେ ସବୁ କୋଡ଼ୁଆ ଭାଙ୍ଗି ପକାଏ। ଦଶମୀ ତିଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହି ଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ଓ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଭଳି କରାଯାଇଥାଏ। ସେଦିନ ଭୋରରୁ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ହୁଏ। ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ରଥରେ ପହଣ୍ଡି ହୁଏ। ରାଜାଙ୍କ ହାତୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ରଥଗୁଡ଼ିକୁ ବଙ୍କେଇ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଡ଼ା କହନ୍ତି। ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ପରେ ଗଜପତି ଆସି ଛେରା ପହଁରା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୁଦିରଥ ଆସି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ରଥରୁ ଚାରମାଳ ଖୋଲାଯାଏ। ଘୋଡ଼ା ଯୋଚା ଯାଇ ଡାହୁକ ବସେ। ଶେଷକୁ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ଯାଏ ଆସିବା ପରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟଣାଯାଏ। ଏହାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବାଟରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପନ୍ତି ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ବଡ଼ ଠାକୁର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ସିଂହ ଦ୍ୱାରଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ମାଉସୀ ମା ଅର୍ଦ୍ଧାଶନୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଅଟକି ରହେ। ସେଠାରେ ମନ୍ଦିରରେ ତିଆରି ଛେନା ପୋଡ଼ ପିଠା ଭୋଗ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନ ମାଉସୀ ବେଦୀ ନାମରେ କଥିତ। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟ ମହାପ୍ରଳୟ କାଳରେ ପ୍ଳାବିତ ଜଳରାଶିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅସନ ବା ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏହି ଶକ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧାଶନୀ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଅର୍ଦ୍ଧାଶନୀ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ ଓ ଆରାଧନା କଲେ
ଶାଶ୍ୱତ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାରର ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଥିବା ଭେଟ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଥ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ ଖାଇସାରି ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ବଡ଼ଦେଉଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଗଜପତି ନଅର ସାମ୍ନାରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବଡ଼ଦେଉଳରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ କରି ସ୍ନାନବେଦୀ ନିକଟସ୍ଥ ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସନ୍ତି। ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଆଗରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକୁ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ବିମାନରେ ବସି ପଣ୍ଡା ଓ ଦଇତାପତିମାନଙ୍କ କୁଳବଧୂମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ସେଠାରେ ପୂଜା ଆରତି ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଏ। ଏହି ବନ୍ଦାପନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦହିପଟ ଭୋଗ ହୁଏ। ଏହି ଭୋଗ ସମୟକୁ ରାଜା ବିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜ ବିମାନରେ ବସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଚାରିପଟ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏହି ସାକ୍ଷାତକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭେଟ କୁହାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଦଇତାପତିମାନେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁଣି ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରେ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ବାହୁଡ଼ା ଶେଷ ଦିନ ଠାକୁରମାନେ ରଥରେ ରହନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପଠାରୁ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ହୁଏ। ତହିଁ ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ତିନି ଠାକୁର ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ନୀତି, ଅଧରପଣା ଭୋଗ ଓ ରାଜା ବେଶ ହୁଏ। ଏହି ବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନାରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସୁନାବେଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ନିଆଯାଏ। ଏହା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିବା ପରେ ବିଜେ କାହାଳୀ ବାଜି ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଏହି ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବଡ଼ ଠାକୁର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ପହଣ୍ଡି ପରେ ସିଂହାସନରେ ବିଜେ ହେବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହଣ୍ଡି କରାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ରଥର ଚାର ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଦେବଦାସୀ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଭେଟ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଦେବଦାସୀ ଯାଇ କବାଟ କିଳି ଦିଅନ୍ତି। ଠାକୁରେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେବଦାସୀ କବାଟ ଫିଟାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଭିତରେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେହିଠାରେ ଅଟକି ରହନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେବକ ଓ ଦଇତାପତିମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବା ଦେବଦାସୀମାନେ ଏବଂ ବାହାର ପଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦଇତାପତିମାନେ ରହି ପରସ୍ପର ନାନା ବଚନିକା ଓ ପଦ୍ୟାବୃତ୍ତି କରନ୍ତି। ଦେବଦାସୀମାନେ କହନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ବଡ଼ ଠାକୁରେ ପଶନ୍ତୁ ଘରେ, କାଳିଆ ରହିଥାନ୍ତୁ ପାଚିରି ତଳେ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହତାଦର କରି ତାଙ୍କୁ ନ ନେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା କରିଥିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଓ ମାନ ଅଭିମାନ ଏହି ନାଟକୀୟ ଲୌକିକ ପରିବେଶରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କଳି କହନ୍ତି। ଶେଷରେ କଳି ତୁଟେ, ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଭଣ୍ଡାର ଘରକୁ ମୁହଁ କରି ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ମାଘ ସ୍ନାନ, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ, ବନ୍ଦାପନା, ହୋମଯଜ୍ଞ, ଭୋଗ ଆଦି ବିଧିବିଧାନ ପରେ ଠାକୁରେ ରାଜ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଓ କର୍ମ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ନବଦିନ ବ୍ୟାପୀ ରଥଯାତ୍ରାର ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଶୁଣୁଥିଲେ ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ। ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ରଥେ ତ୍ୱଂ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ତେଣୁ ଏହି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଆଲୋଚନାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।